ਜੇ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ नहीं रहना चाहती सी। कैनेडा के हिसाब नाल तुसी धक्के नाल किसी नूं किसी नाल रख नहीं सकते हैगे। तो ये बेसिकली इंडिया का भी यही रूल है भी रख नहीं तुसी किसी नूं धक्के नाल सकते किते भी। वो केस की आ भी कुड़ी ने चक के 5 वीडियो दिखाउणियां ने जी भी मैनूं आ धमकियां आ रही ने, आ लोग कमेंटां च देख रहे हैं, आ मेरे WhatsApp ते धमकियां आईयां ने, आ मेरी ईमेल ते धमकियां आईयां ने। ते ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। बट वो जेडे मतलब कह लो भी वो हुल्लड़बाजी जी डिपोर्ट करा देंगे, डिपोर्ट कराती जी, ये कर दो जी, मार दो जी, वड्ड दो जी, वो बेसिकली ये सारे केस नूं कमज़ोर कर रहे ਜਿਹੜੇ फैसले ਆਪਾਂ आप जज बन के सुना दिंदे आ ਜਾਂ ਆਪਾਂ सोशल मीडिया ते नशर कर दिंदे आ, किसी ਦੀਆਂ फोटोआं पा दिंदे आ, वो कानून की नज़र गलत हुंदा। स्पैशली ਜਿਹੜੇ मुंडे कुड़ियां ने कैनेडा अगे आउणा, उन्हां दे अकाउंट 'चों इहो जिहा कुछ शेयर हो रहा है, जे कल नूं उन्हां 'चों उठ के कोई तुहाडे ते डिफेमेशन दा केस कर दिंदा, मुड़ के भुल जाओ भी तुहाडा इत्थे दा वीज़ा लग जूगा। इत्थे आए नूं कड्ढना बहुत औखा, पर उत्थों इत्थे आउण वास्ते रोकना बहुत सौखा। नुकता नंबर ए है, नुकता नंबर ए कहंदा भी ओह विआह नहीं मन्निया जाऊगा जिहड़े विआह दे विच बंदा सिर्फ इस करके किसी रिश्ते दे विच आया, कॉमन लॉ पार्टनर बनिया जां उन्हें विआह कराया जिथे परपज़ कैनेडा दे विच कोई स्टैटस एक्वायर करना सी। तो कुड़ी सिर्फ इन्ना ही कहना उन्हें जी मैनू इत्थे आके लग्या भी उन्हें सिर्फ कैनेडा आउण वास्ते मेरे नाल विआह कराया, तो मैनू बाद चुरे आके पता लग्या जी ये चीज़ तो इलीगल है, तो मैं उन्होंने कहा भी ये हो नहीं सकता, गल खत्म। तो सिर्फ इस केस वास्ते नहीं, जिन्ने लोगों दियां ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ने, जिहड़ा भी यह कहंदा भी साडा तां जी फैसला ये होया सी भी मुंडे नूं लैके जाना, चाहे उहदे च पैसे वाली गल हैगी भी है, बट थोड़ा जे यह फैसला होया सी भी मुंडे नूं कैनेडा लैके जाना तां यह ब्याह आ, तां भुल जो भी एक भी वीज़ा लगूगा जे कल नूं रिकॉर्डिंग चक के किसी ने किते भी IRP नूं देती, IRCC नूं देती भी जे कोई भी पति पत्नी उन्हां दा जमां जैनून विआह आ, सारा कुछ आ, वो 1 साल तो अड रह रहे ने, ते कुड़ी उस 1 साल दे विच किसे होर नाल जाके रहन लग जांदी है, तां वो जिहड़ा विआह आ पिछला उहनूं असीं नहीं मन्नांगे। सत श्री अकाल जी सब नूं। वैसे तो मैनूं लगदा भी जिन्ना इस सारी चीज़ का सोशल मीडिया ते रौला आ, जो उहदा एक तरह का तमाशा बना दिता गया भी इहदे ते होर कोई मैनूं लगदा भी इस टाइम ते गल करनी बनदी नहीं, बट मैनूं लगदा भी गल करनी सानूं पैनी आ। गल इस करके करनी पैनी है क्योंकि जे ये मसला हैगा जो कि हैगा ही आ, किसी की जान चली गई आ, एक वो किन्ना भी हालातां च गया, चाहे किसी भी पक्ष की आपां गल सुनीए, बट एक जान चली गई, तो जिहड़ा एक माहौल बनया होया भी होर किन्ने हज़ारां लखां उत्थे इस सारी चीज़ दे विच फसे हुए ने, तां मैनूं लगदा भी यह मोर दैन एक केस एक कम्यूनिटी की प्रॉब्लम बन जाती है। तो उहदे च आपां नूं मिल बह के मतलब सोचण दी गल करन दी लोड़ हुंदी आ भी ये जो सारा कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो की इहदे नतीजे ने, जां सब तो पहली गल तां भी इहदे कारण की ने। सो मैनूं लगदा भी डायलॉग ये होना चाहिदा सी भी क्यों हो रहा है, एडे वड्डे लैवल ते क्यों हो रहा है। इक्का दुक्का केस होवे तां चलो वो आइसोलेटेड इंसीडेंट हुंदा, बट जद इन्ना कुछ होण लग जे तां कम्यूनिटी किते ना किते एज अ सोसाइटी असी फेल कर रहे हैं। सो वो डायलॉग तो खैर जमा ही भी जिहड़ा होना चाहिदा सी, जिहड़ा असल मुद्दा सी, जिहड़ी गल सी
ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ख़त्म है। ਉਹ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ यूट्यूब ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬਸ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ 100% ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ IRPA ਜਾਂ IRPR ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਆਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਂ 100% ਜੈਨੂਅਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਨ ਰੈਕਡ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ LGBTQ ਗੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਖਾਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਆਂਟਨਾਮੋ ਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਹਰਜਾਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਔਨ ਰੈਕਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਇਹ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਗਲਤ ਸਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕੰਪਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ A ਅਤੇ B ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ PR ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1-2 ਨਕਾਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ 2 ਨਕਾਤੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ B ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਪੱਕਾ ਵਿਆਹ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ A ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ A ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਾਮਨ ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਪਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ IRPA ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ। ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਮਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਆ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ IRPA ਨੂੰ ਦੇਤੀ, IRCC ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਆ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਜੈਨੂਨ ਵਿਆਹ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਉਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਆ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੋਰਲੀ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੜਦੁੰਗਬਾਜੀ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੁਛ ਕੁ ਤੱਕ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ YouTube ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਫਰੋਡ ਹੈ, ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ GIC ਕੀ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਕ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੌਰੀ। ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਅਜੇ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ FIR ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਬਟ FIR ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਮਸਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ IR/PR ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰੋਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਜੀ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਰੋਡ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ FIR ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ 5 ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਮੇਰੇ WhatsApp 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਜਾਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਲਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੱਜ ਬਣਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਐਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਹ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਲੈਟ ਦ ਲਾਅ ਡੂ ਇਟਸ ਵਰਕ, ਲੈਟ ਦ ਲਾਅ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਥਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਸੋਚਣ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ 5.5 ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ?
ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਐਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ 12ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਟ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।